काज सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास हृदय नित त्यागु हृदय नित त्यागु श्री गुरु रामदास गुण रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नान के नाशक विघ्नान के नाशक श्री हर गोविंद शुभ मत प्रकाशिक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाय बहुरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह तरुतरा पर पुन पुन शीसा पुन पुन शीसा नंद बार बार जगदीश जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब दद बंधो कर अनुराग एक अंकार सतगुरु हे प्रसाद सच होय वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय एक अंकार सतगुरु हे प्रसाद सच होय वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोय वाहिगुरु जी चौपाई विच करतार पुरे जगराई श्री अंगद को दीन बढ़ाई राजान राज आन आन भान देवान देव उपमा महान चबर छतर तख्त के मालिक दसां ही पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप हाजरा हजूर जार हजूर गुरगद्दी ते विराजमान शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या समय के दीवाना की हाजरी कर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ इन्हों सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हर रोज़ की तरह संध्या समय जुड़ मिल बैठने का सुभाग से शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है तो सतगुरुदेव जी की महान बख्शिश हो रही है। सतगुरुदेव जी के आ रहे आउंदे साल 550 साला प्रकाश गुरपुरब को समर्पित होंदे होए आप जी की संगत के सहयोग के नाल सतगुरुदेव जी की बख्शिश के नाल इस अस्थान से लड़ीवार सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जियां के जीवन इतिहास की
कथा विचार प्रारंभ करन दा इत्थों के प्रबंधक साहबाना के वल्लों महान उद्यम ते उपराला किया गया है। तो आप संगत बड़भागे हो, इन्हों सतगुरु देव जी के महान हजूरी अंदर सज बैठ कर सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन इतिहास की विचारन के नाल सरवण करने का शुभ समा प्राप्त हो रहा है। तो अज दीवान का पहला दिन है। सो पहले दिन की विचार कुछ समा विचारन का यत्न करांगे। तो इतिहास के नाल सांझ पाउण तो पहला सारे गुरु चरणों में हाजिरी लवाइए। प्रेम ते अदब सहित गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी चौपाई विच करतारपुरे जगराई। श्री अंगद को दीन बढ़ाई। गुरु नानक साहब महाराज जगत लंदे का उदाहरण करने वास्ते राय भोईकी तलवंडी 1473 ईस्वी को प्रकाश धारण करते हैं। ये जगत जीवां के लिए सतगुरुदेव थांपुर थां उस अकाल पुरख के द्वारा दर्शाई हुई महान शब्द की विचार का भंडार वरताउंदे हुए सतगुरुदेव अखीरला अपने जीवन का समा करतारपुर नगर विखे लगभग 18 साल का बतीत करते हुए अपने चरणों के भौरे ते प्यारे सेवक भाई लहणा जी ताई अपना अंगत स्वरूप प्रदान करते हुए ज्योति जोत समा जाते हैं। सो कविराज कवि चूड़ामणि भाई संतोख सिंह धन गुरु नानक साहब महाराज जी के द्वारा वरताई इस महान बख्शिश की विचार तो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के आगमन की जी कथा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। सो इत्थे कविराज विचार दर्शा रहे कि बिच करतारपुरे जगराई श्री अंगद को दीन बढ़ाई। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जगत जीवां का उद्धार करते हुए करतारपुर साहब ज्योति जो समाउण तो पहला अपने प्यारे सेवक भाई लहणा जी ताई अपना अंगत स्वरूप बख्शते हुए उन्होंने अपने अस्थान ते विराजमान कर देते हैं जी। अपन कीन सचखंड बयाना जोत रूप बिगतन पलटना। आप सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जगत जीवां का कल्याण करते अपने उत्तराधिकारी भाई लहणा जी ताई अपना अंगत स्वरूप प्रदान करते हुए सचखंड विच पियाना कर जाते उस अकाल की जोत विच अभेद हो जाते हैं जी। जो अदपत एक कोशिश तजकै बैसह सभाव दुतिये तन सजकै। इधर सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने मानो हुण अपना दूसरा स्वरूप भाई लहणा जी के रूप के विच अख्तियार किया है। बिल्कुल उस तरह जिमें एक बाहरी तौर पर कुछ मलकीयत का राजा कुछ प्रजा का मालिक अपनी सभा दे विच एक रोज़ पहला हुण दूसरी पोशाक पहन के आउंदा ते दूसरे दिन दूसरी पोशाक पहन के आउंदा ते तीसरे दिन कोई होर अपना लिबास अपने तन ताईं सजा करके आउंदा। ठीक इस तरह सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने बाहरी स्वरूप नूं हुण पलट लैना कीता है ते अपने अंतरी विचोले ताई भाई लहणा जी दे विच अभेद कर देना कीता है जी। त्यो खडूर मह आनंद राजी जिन सिमरन कल कलमल भाजे। गुरु नानक साहब महाराज अपना स्वरूप भाई लहणा जी ताई अभेद जिथे करते हैं उथे फिर भाई लहणा जी फिर सतगुरु देव जी के पहले स्वरूप के दर्शाए हुए उपदेश की विचार नूं कमाउंदे हुए करतारपुर नगर नूं अलविदा कहते हैं। करतारपुर नगर नूं छड्ड खडूर साहिब की भोए ते आउंदे है ते जिन्हां दे दर्शन कीते आ जिहड़े भाई लहणा जी सतगुरु गुरु नानक साहब जी का ही स्वरूप ने जिन्हां दे दीदार कीते सहजे ही कलयुग दे विच
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਉਂਗਲ ਗੁਰ ਕੀਨ ਖਡੂਰਾ ਨਿਵਾਸ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਨੇ ਕਰ ਕੁਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਰਈਆ ਇੱਕ ਬਸ ਅਸਨਾ ਦਸ ਅਸੀਨਾ ਸੁਪਿਆਨ ਬਿਕੈ ਗੁਰੇ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਮੁਦ ਲੋਚਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਗ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨਿਗ ਦੀ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੁਣ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤਾਈਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਘਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਵਗ ਵਿਰੋਹ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੋ ਉਪਜੇ ਉਰ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਮ ਜਾਸ ਬਿਗੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨਿੱਘ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਭਯੰਕਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਿਨ ਜੋ ਸੋ ਜਨ ਭੇਦ ਸੁਮਤ ਤਰੰਗਹ ਟੋਏ। ਆਪਣੇ ਬਦਗੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਨ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ ਚਿਤਾਨ ਤਹੀ ਭਵ ਮੈਂ ਭਵ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਲੀਨੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਮੈਨੇ ਆਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਤੁੱਛ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਾਲ ਜੁਬਾਗੇ ਬਿਲਾਸ ਜੀਉ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੇ ਸਿਖ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੀਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਬਾਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਾ ਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋਰਨੋ ਪਟਨੋ ਕੁਟਲ ਵੱਡ ਦੰਦ ਜੋਕੀਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਤਾਤੇ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਭ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਿਤ ਚਿੰਤਤਾ ਦੇਖ ਅਚਿੰਤਤਾ ਜੋ ਬੈਸ ਇਕੰਤ ਗੁਰ ਜਸ ਗੁਰੂ ਰਸ ਭੀਨੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜਸ ਹੈ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਰਸਰ ਬਗ ਉਰ ਡਰ ਹਰ ਜੁਰਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਆਦਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਪਾਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਮੰਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਜਨਾਉਣਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਰਤਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਘ ਅੱਜ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਈਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਸੁਕੌਣ ਬਿਠਾਇਓ, ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਅਰਾ ਲਲਚਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁ ਨਰਮ ਹੈ ਬੋਲਿਓ ਇਮ ਬਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਖਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਹਣ ਗੋਦ ਅੰਗਦ ਤਿਹ ਨਾਮੋ, ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਭਇਓ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਾਲ ਜੀ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 63 ਗੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਬਾਲੀ ਬਾਤ ਭਇਓ, ਕੁਲ ਕਾਟ ਗਾਤ ਅੰਗ ਸੋ ਸਮਾਤ ਚੱਲਿਓ ਤਹਾਂ ਤਬ ਧਾਇ ਕੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਤ ਜੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਦਿਵਸ ਪੁਨਿਓ ਆਈ, ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀਨੋ ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਬਿ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਇਕ। ਕਾਰਤਿਕ ਦਿਵਸ ਪੁਨਿਓ ਆਏ, ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਦਿਵਸ ਪੁਨਿਓ ਆਏ, ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀਨੋ ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਬ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਇਕ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਭਾਵ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਵਨ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਏ ਸਿਰ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਆਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕੈ, ਮੁਝਦ ਪੁਨ ਕਿਤ ਹੁੰਦਿਆਈ। ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਏ ਕੈ। ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਨ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਨ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਐ ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ,
सतगुरु देव जी के दीदार करके भाई बाला संधू जी सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जियां दे ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਵਣ ਸਫਲ ਕੀਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕੈ ਬੁਝਤ ਪੁਨ ਕੇ ਤੁਮ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਏ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਤਾਈਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਭੇੜ ਥੀ ਆਗੇ ਧਰੀ ਬਨਾਏ ਪੁਨ ਬਾਲਾ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਬਿਨਾ ਬਚਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਥਾ ਯੋਗ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸੰਧੂ ਗੋਦ ਨਾਮ ਮਹਿਬਾਲਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਏ ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਵਤਨ ਸੋ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਸੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਤਨ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਲਾਲਸ ਭੂਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਂ ਚਲ ਆਏ ਹਦੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਉਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ ਸੁਣੀ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਭਾਉ ਵਿਸ਼ੀਨ ਬਾਉ ਸੁਪਰ ਸੁਨਾ ਕਾਉ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਨੇ ਪੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਬਾਲਾ ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਆਪ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਆਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੀ। ਤਦ ਬਜੋ ਤੁਮ ਪੁੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰੇ ਸੁਨੋ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਬਾਉ ਗੁਰਪੂਰਨਾ ਕਲ ਮਲ ਰੁਜ ਪਦ ਰਜ ਚੂਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਪਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੰਭ ਮਤੰਗਹ ਕੋ ਸਰ ਕੇਸਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਖਿਆ ਜਗ ਸੋ ਜਲ ਧਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਤੇ ਦੰਭ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫਿਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਤਾਈਂ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ ਤੁਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਹਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਹਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਇੰਜ ਜਨਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਬ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹੇ ਮਤਲਬ ਟਾਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਓਤ-ਪੋਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਦਇਆਲਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰ ਕਲਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨਿੱਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬੇਨਤੀ ਸਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਨ ਬਰਖ ਤਨ ਬੈਸ ਬਡੇਰੀ ਬਾਲ ਤੂਰਨਾ ਬੈ ਬਿਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਆਰਬਲਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਦਹਜ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਓ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਤ ਦਿਨ ਚਰਨ ਹਮ ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਬਸੇਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਥਾਂਪੁਰ ਥਾਂ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਇਆ ਨਾਉ ਸੁਨ ਬੈਨ ਏ ਦੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਈਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਠ ਕਰ ਭੁਜ ਭਰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੁਜ ਭਾਰ ਭੁਜ ਮੈਨੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਇਆ ਐਨ ਸੁਮ ਬੈਨ ਏ ਬੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ ਉਠ ਕਰ ਭੁਜ ਪਰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾ